بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی گرفتاری۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو حراست میں لے لیا۔ محمد اکرم کو اختیارات سے تجاوز کرنے پر تحویل میں لیا گیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پر بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسانی کا بھی الزام۔ حساس اداروں کی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے تحقیقات جاری۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سے پوچھ گچھ مکمل، تحقیقات کے بعد محکمانہ کارروائی بھی ہوگی۔ محمد اکرم کو پہلے ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما فیض حمید کے خلاف کارروائی کو خوشائن قرار دے دیا۔ زرقا تیمور کی پوڑیم ریڈ زون فائل ود فہد حسین میں بات چیت۔ کہا فیض حمید کے خلاف ایکشن لینے پر سیلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ سب اداروں میں احتساب کا نظام مضبوط کرنا چاہیے۔ لیگی رہنما رانا احسان افضل بولے فیض حمید کے خلاف کارروائی کی بڑی وجہ ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں حصہ ہے۔ ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ سرگرمیوں کی کڑیاں مل سکتی ہیں۔ میر صادق، میر جعفر، 9 مئی واقعات، ڈرٹی ہیری والی سرگرمیوں کی کڑیاں فیض حمید سے مل سکتی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کا اہم مشاورتی اجلاس آج طلب۔ سابق وزیر اعظم اور پارٹی صدر میاں نواز شریف ماڈل ٹاؤن میں آج دوپہر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز، وفاقی وزراء اور پارٹی رہنما شریک ہوں گے۔ سیاسی صورتحال اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پر تفصیلی مشاورت کی جائے گی۔ ملک میں سیاسی عمل بے معنی ہو کر رہ گیا۔ سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر کی پروگرام بریکنگ بیریئر ود مالک میں گفتگو۔ کہتے ہیں دہشت گردی اور معیشت ملک میں دو بڑے بحران ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ملک میں اتفاق رائے نہیں بن پا رہا۔ کے پی کی پارٹیوں کے دہشت گردی کے متعلق پالیسیوں پر تحفظات ہیں۔ ملک میں اعتماد کا فقدان بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ سیاستدانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ بجلی نرخوں اور مہنگائی میں کمی کی امید، وزیر اعظم نے سنا دی نوید۔ چند روز میں 5 روزہ معاشی پلان پیش کرنے کا اعلان۔ شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر صنعت اور زراعت ترقی نہیں کر سکتی۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ مزید بولے خوفزدہ دشمن نے جھوٹ کی بمباری شروع کر دی۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا مقبوضہ کشمیر اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا بھی عزم۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں گورنر ہاؤس کراچی میں تقریب۔ قومی ہیرو کا شاندار استقبال۔ گورنر سندھ نے قومی ہیرو کو گلے لگا لیا۔ ارشد ندیم کے کوچ بھی ان کے ہمراہ۔ گورنر ہاؤس میں تقریب میں فاروق ستار سمیت سیاسی رہنماؤں اور بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ گلوکار عاطف اسلم سمیت فنکاروں کی پرفارمنس۔ گورنر نے ارشد ندیم کو 20 لاکھ روپے انعام بھی دیا۔ کامران ٹسوری نے ارشد ندیم کو شیر پاکستان کا لقب دے دیا۔ قوم نے یوم آزادی جوش و جذبے سے منایا۔ ملک بھر میں گلیاں اور کوچے قومی پرچموں سے سج گئے۔ عمارتوں پر چراغاں۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ مختلف شہروں میں جشن آزادی کی تقریبات اور ریلیاں۔ اسلام آباد میں قومی یادگار پر پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قومی ہیرو ارشد ندیم نے پرچم کشائی کی۔ تقریب میں چیئرمین سینٹ اور وزراء کی بھی شرکت۔ بچوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ تقریب میں قومی ہیرو ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش۔ ارشد ندیم کا پشاور کا بھی دورہ۔ گورنر ہاؤس آمد پر شاندار استقبال۔ یوم پاکستان پر واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب۔ پاکستان رینجر کے چاق چوبند جوانوں نے شرکت کی۔ رینجر کے کڑیل جوانوں کی پریڈ سے دشمنوں کے دل دہل گئے۔ رینجر کے دستے میں خواتین اہلکار بھی شامل تھیں۔ پروقار تقریب میں خواتین، بچوں اور غیر ملکیوں سمیت ہزاروں شہریوں کی شرکت۔ شرکاء نے قومی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ شرکاء نے یک زبان ہو کر قومی ترانہ پڑھا۔ یوم آزادی پر مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے فرائض سنبھال لیے۔ اعزازی گارڈ میں پاک بحریہ کے سیلر اور پاکستان نیوی اکیڈمی کے کیڈٹ شامل۔ پاک بحریہ کے چاق چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ مہمان خصوصی کوموڈور محمد خالد نے مزار قائد پر پھول چڑھائے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ ایک ساتھ پرچم لہرا کر یکجہتی کا پیغام دیا۔
मज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आला पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। हुज़ूरी बाग लाहौर में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब में कहा, सियासी इस्तेहकाम हो तो यह आइडियल मुल्क बन सकता है। लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें तो मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। हर जिंदा कौम अपना एहतसाब करती है, बतौर कौम और इनफरादी तौर पर अपना एहतसाब करना चाहिए। मरीम नवाज शरीफ ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश किया। इस्लाम और पाकिस्तान में तशद्दुद की कोई इजाज़त नहीं। आज मिलकर अहद करें, हमने किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना। मुल्क के मसाइल हल करने हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कोयटा में तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान जब भी टेक ऑफ करता है छुपे हाथ गिरा देते हैं। यौम आज़ादी पर नवाब अकबर बुगटी स्टेडियम में रंगारंग तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर जाफर मंदोखेल और वज़ीर आला सरफराज बुगटी की शिरकत। वफाकी और सूबाई वज़रा और कमांडर बलोचिस्तान भी तकरीब में शरीक हुए। आइन तोड़ने वाले जश्न आज़ादी की मुबारकबाद के मुस्तहिक नहीं, बड़े काम वही करते हैं जो बड़े ख्वाब देखते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का यौम आज़ादी की तकरीर से खिताब। कहा, इत्तेहाद और इत्तफाक की बुनियाद पर कौमें आगे बढ़ती हैं। मुआशरे में झूठ और फरेब आम हो चुका। हम अजीम कौम हैं, लेकिन नाकिस पॉलिसियों से मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है। वज़ीर आला का ज़म अजला के इंटर अकेडमी स्पोर्ट फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीर से भी खिताब। अरशद नदीम को अपनी जेब से 50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहते हैं, कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का दिल एक साथ धड़कता है। पाकिस्तान कश्मीरियों की उम्मीदों का महवर है। पूरी इस्लामी दुनिया में इसका कायदाना किरदार है। दूसरी जानिब यौम आज़ादी के मौका पर मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया गया। नौलच्छी पुल पर कश्मीरी नौजवानों ने 80 फीट तवील और 30 फीट चौड़ा परचम लहराया। गिलगित बल्तिस्तान में भी जश्न आज़ादी कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। तमाम 10 ज़िले हेडक्वार्टर में यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीबात हुई। मरकज़ी तकरीब चनारा बाग गिलगित में हुई। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह और वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने परचम कुशाई की और यादगार शहदा पर हाजिरी दी। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। ज़िला शगर में भी आज़ादी की खुशियाँ रैलियों का एहतमाम किया गया। बर्जल पास पर 200 फीट तवील कौमी परचम लहराया गया। खैबर पख्तूनख्वा में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात। मुख्तलिफ अजला में सिक्योरिटी फोर्सेज के मकामी कमांडर्स की तरफ से परचम कुशाई। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। चित्राल में पाक फौज और FC ने तकरीब सजाई। मीरान शाह में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मिशरान, पुलिस के नुमाइंदगान और आवाम ने शिरकत की। तकारीर और मिली नगमे पेश किए गए। लकी मरवत में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। बलोचिस्तान भर में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीबात का एहतमाम। कोयटा में मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों ने रैलियाँ निकाली। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। डेरा बुगटी में भी शानदार रैली निकाली गई। कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में परचम कुशाई की शानदार तकरीब का इनेकाद। चमन, चागी, कोहलू, झलमक्सी, कल्लात, मूसा खेल में परचम कुशाई की तकरीबात हुई। गवादर, हब, गुडानी और माड़ा पसनी में भी यौम आज़ादी की तकरीबात। गवादर मेरीन ड्राइव से पेशवकान चौक और एयरपोर्ट तक कार रैली निकाली गई। पाकिस्तानी सिफारत खानों में भी यौम आज़ादी की तकरीबात। सिफारतकारों ने कौमी परचम लहराया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में भी पुरवकार तकरीब हुई। नाज़मुल उमूर साद अहमद वड़ाइश ने परचम कुशाई की। पाकिस्तानी सिफारत खाना मॉस्को में भी तकरीब। कोलालमपुर में रंगारंग तकरीब सजाई गई। एथेंस में सिफारत खाने में फनकारों ने मिली नगमे पेश किए। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर आलमी रहनुमाओं और कई मुल्कों के सिफारतकारों की मुबारकबादें। सऊदी और इमाराती हुकाम ने मुबारकबाद दी। रूसी सदर पुतिन और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन की भी मुबारकबाद। पाकिस्तान में महंगाई अब भी एशिया में सबसे ज्यादा। घरों के किराए और बिजली के बिल बढ़ गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। कहा, जुलाई में रिहायशी सार्फिन के लिए बिजली की औसत फी यूनिट कीमत में 18% इजाफा हुआ।
हुकूमत को IMF कर्ज के लिए तवानाई की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। बिजली के बिलों ने कुछ लोगों के लिए घर के किराए की शरह को भी पीछे छोड़ दिया। बिजली टैरिफ में इजाफा और IMF शराइ की तामील के लिए दीगर इस्लाहात ने मुल्क गिर एहतजाज को जन्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज यौम आज़ादी के रोज़ अचानक CBD वाल्टन प्रोजेक्ट पहुँच गईं। वज़ीर आला ने वाल्टन रोड प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मरीम नवाज की वाल्टन रोड प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत। कहा वाल्टन रोड ड्रेन और सड़क की तामीराती मयार को यकीनी बनाया जाए। वाल्टन रोड प्रोजेक्ट की वजह से आवाम को होने वाली दुश्वारी का एहसास है। और वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे की रैंकिंग जारी कर दी। बैटर में पाकिस्तान के बाबर आजम सर फहरिस्त, भारत के रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर आ गए। शमन गुल तीसरे, विराट कोहली चौथे नंबर पर मौजूद। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के केश महाराज की पहली और जोश हैजलवुड की दूसरी पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी 2 दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर आ गए।